اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایجوکیشنل انسائیکلوپیڈیا۔ آج کی یہ ویڈیو ٹیچرز کے لیے ہاؤ ٹو رائٹ NSB کیش بک۔ NSB کیش بک لکھنے کا مکمل طریقہ کار ہم آپ کو سٹیپ وائز اس ویڈیو میں بنائیں گے کہ آپ نے اپنے رجسٹر کو کیسے مینٹین کرنا ہے، لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ یہ آپ کے اسکول کا ایک اہم ریکارڈ ہوتا ہے، لہٰذا آپ نے اس کو کیسے اچھے طریقے سے اور بہترین طریقے سے مینٹین کرنا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک بر وقت ہماری ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ آئیے ہم آتے ہیں کہ ہم نے اپنے NSB کیش بک لکھنا کیسے ہے۔ جی جناب، NSB کیش بک اسکول کونسل فارم نمبر 8 کہتے ہیں، انیکس EB اس کو کہتے ہیں۔ اس کا انٹرفیس آپ کے سامنے ہے کہ یہ کیسا رجسٹر ہوتا ہے۔ اس میں ہم اس کو رائٹ سے لیفٹ کی طرف پڑھتے ہیں۔ سب سے اوپر آپ کا EMIS کوڈ لکھا ہوا ہے، یہ آپ کے اسکول کا کوڈ ہوتا ہے۔ اس کے سامنے اسکول کا نام ہے، اس کے سامنے ماہ اور سال لکھا ہوا ہے، تحصیل ہے، ضلع ہے، بینک کا نام ہے، اکاؤنٹ نمبر ہے۔ ایک طرف ہماری آمدن دی گئی ہے، دوسری طرف ہمارے اخراجات دیے گئے ہیں۔ آمدن میں ہمارے پاس نمبر شمار ہے، تاریخ ہے، تفصیل آمدن ہے، رقم ہے، میزان ہے اور دستخط چیئرمین ہیں اور شریک چیئرمین ہیں۔ اس کے نیچے کل آمدن ہے ہماری، رواں ماہ بینک سے نکلوائی گئی رقم ہے اور رواں ماہ اختتامی بقایا جات ہیں۔ دوسری طرف ہمارے اخراجات ہیں، اس میں نمبر شمار ہے، تاریخ ہے، اس میں رسید نمبر ہے، خرچ کی تفصیل ہے، رقم یا چیک کی صورت میں ہے، ادائیگی کتنی ہوئی ہے، میزان ہمارے پاس کیا ہے، اسکول SC کا مطلب ہے اسکول کونسل قرارداد کا نمبر اس میں لکھنا ہے، اور قرارداد کی تاریخ کے کس تاریخ کو یہ قرارداد کی گئی، دستخط چیئرمین ہے اور شریک چیئرمین ہے۔ اس میں اسی طریقے سے گزشتہ بقایا جات ہیں، رواں ماہ جو ہے بینک سے نکلوائی گئی رقم لکھنی ہے، رواں ماہ کے کل اخراجات ہیں اور اختتام ماہ بقایا ہے۔ ہم اس کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے، ایک ایک اس میں انٹری کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلے آپ اوپر اپنی یہ انٹریز کر لیں گے، اپنا MS کوڈ لکھ لیں گے، اسکول کا نام لکھ لیں گے اور ماہ سال لکھ لیں گے، تحصیل، ضلع، یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی انٹر کر لینی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، میں اس کو زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا صحیح سمجھ آ جائے۔ میں نے کچھ پہلے انٹریز کی ہوئی ہیں اس کے اوپر، یہ دیکھ رہے ہیں جی آپ۔ ہم پہلے آمدن کو دیکھتے ہیں جی، ہماری آمدن کیسے کیسی ہوئی ہے۔ یہاں پہ نمبر شمار آپ کو 1 نظر آ رہا ہے، تاریخ آپ آگے ڈالی ہوئی ہے، تفصیل آمدن فار ایگزامپل یہ ایک فرضی ہے، آپ نے اس کو فرضی لینا ہے۔ تفصیل آمدن میں گزشتہ بیلنس لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس گزشتہ بیلنس ہمارے پاس کتنا موجود ہے۔ فرض کیا ہمارے پاس رقم جو ہے وہ 10,000 موجود ہے، میزان میں ہمارے پاس جو ہے اسی طریقے سے 10,000 آ جائے گا۔ نمبر 2 اس میں لکھا ہوا ہے نیکسٹ تاریخ ہے، پھر NSB ٹرانسفر جو کوارٹر آیا ہے، فار ایگزامپل کوارٹر 1 آیا ہے، کوارٹر 2 آیا ہے، کوارٹر 3، جو بھی کوارٹر آئے گا یہاں پہ کوارٹر کا نمبر ہم لکھ دیں گے۔ اس میں رقم کتنی آئی ہے، فار ایگزامپل ہمارے پاس 1,20,000 روپے آیا ہے، تو میزان میں ہمارے پاس 1,30,000 ہو گیا۔ لو جی، یہ 1,30,000 کیسے ہو گیا جی، یہ 10,000 ہمارے پاس سابقہ بیلنس پڑا ہوا تھا، 1,20,000 ہمارے پاس نیا آ گیا، تو یوں ہمارے پاس 1,30,000 روپے ہو گیا۔ ہماری کل آمدن کتنی ہوئی، رواں ماہ بینک سے نکلوائی گئی رقم کتنی ہے اور رواں ماہ اختتامی بقایا کتنا ہے، یہ ہم دیکھیں گے اپنے اخراجات کرنے کے بعد، جب ہم اپنے اخراجات کو مکمل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ہم دیکھتے ہیں اب کہ ہم نے اپنے اخراجات کو کیسے فل کرنا ہے۔ تو اس میں کل آمدن ہماری یہ 2,50,000 روپے ہو گئی۔ اس میں ہمارے پاس یہ دیکھ لیں، نیکسٹ میں ایک دوسرا کوارٹر بھی لکھا ہوا ہے کہ دوسرا کوارٹر ہمارے پاس 1,20,000 کا آ گیا، تو 1,30,000 ہمارے پاس پہلے تھا
और हमारी कुल आमदन जो हो गई 2,50,000 रुपये इस साल की हो गई। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं कि हमने अपने अखराजात कैसे एंटर करने हैं। ये देखें जी, अब हम अखराजात की तरफ आ जाते हैं। ये नंबर शुमार है, तारीख़ लिखेंगे, रसीद नंबर। हाँ जी बिल्कुल, रसीद नंबर जो आप ख़र्च कर रहे हैं उसकी एक रसीद बनाई जाती है, उस रसीद को बाकायदा नंबर दिया जाता है, उस नंबर यहाँ पर लिखेंगे। ख़र्च की तफसील, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम स्कूल का लेते हैं टैब। रकम, चेक, हमने रकम ली, चेक लिया, कैसे ली। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमने चेक के थ्रू रकम ली 30,000 रुपये, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30,000। अदायगी कितनी हुई जी? इस 30,000 में से हमने 20,000 अदायगी कर दी। अब हमारे पास मीज़ान, इसमें से टोटल पीछे हमारे पास कितना रह गया? हमारे पास ही रह गया 10,000 रुपया। हमने इसको किस किरारदाद में मंजूर किया था जी? हमारी किरारदाद नंबर था 20। जो हमारी किरारदाद हुई थी वो 20 नंबर थी, इसमें हमने 20 नंबर लिख दिया। आपके पास वो कोई भी हो सकती है। किरारदाद की तारीख़ इसमें लिख देंगे और सामने उसके सिग्नेचर आ जाएंगे जी। दूसरी एंट्री हम करते हैं, सेम उसी तरीके से नंबर शुमार नीचे नेक्स्ट लग जाएगा, तारीख़ जिसको हम ये एंट्री कर रहे हैं, रसीद नंबर हमारा आ जाएगा। ख़र्च की तफसील, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम कंप्यूटर ले रहे हैं तो इसमें हमारी रकम और चेक आ गया कि हमने मज़ीद जो है वो 10,000 रुपये ले लिए। मज़ीद कितने ले लिए जी? 10,000 रुपये। 10,000 हमारे पास पहले भी थे, तो यानी कि अब हमारे पास टोटल हो गए 20,000। 20,000 में से हमने 15,000 कर दी अदायगी। 15,000 अदायगी हुई तो 20,000 में से 15,000 गए तो हमारे पास मीज़ान में रह गया 5,000 रुपया। ये हमारी जो थी स्कूल कौंसल की करारदाद 20 थी ये भी, और आगे करारदाद की तारीख़ वो भी सेम आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब हम दो एक एंट्रियाँ मज़ीद इसके ऊपर कर सकते हैं, तो हम एक एंट्री और करते हैं कि नंबर शुमार सेम लग जाएगा, फिर इसके बाद आपकी तारीख़ आ जाएगी, रसीद नंबर आपका आ गया। हमने जो है वो पैनाफ्लेक्स ले लिए जी। अब हमारे पास हमने मज़ीद रकम कोई नहीं निकलवाई, ये रकम और चेक वाला कॉलम जो है वो खाली है, ब्लैंक है, हमने कोई नहीं निकलवाई क्योंकि हमारे पास 5,000 रुपये ऑलरेडी मौजूद हैं। तो अदायगी हमने कर दी 2,000 रुपये इसकी पैनाफ्लेक्स की, तो 5,000 में से 2,000 गए तो हमारे पास पीछे रह गए 3,000 रुपया। और एससी कौंसल ये भी 20 थी, 21 भी हो सकती है, 22, यानी कि जो भी आपका कौंसल करारदाद नंबर होगा वो यहाँ पे आप दे देंगे और करारदाद की आप तारीख़ एंटर कर देंगे। अभी हमारे पास एक और एंट्री हो सकती है, हम एक और एंट्री कर लेते हैं इसमें, 4 नंबर जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नंबर शुमार आ गया, तारीख़ आ गई और रसीद नंबर आ गया। ख़र्च की तफसील है कि हमने पंखा ले लिया 1 अदद या 2 अदद। ठीक हो गया जी। हमने रकम मज़ीद निकलवा ली 7,000 रुपये। 3,000 हमारे पास पहले थे, 7,000 हमने मज़ीद निकलवा लिए, ये हमारे पास हो गए 10,000। हमने 10,000 में 2 पंखे या 1 पंखा ले लिया और अब हमारे पास मीज़ान हो गया नील, यानी कि जो हमारे पास हैंड कैश थी, पेटी कैश थी, वो नील हो गई, हमने इसको नील कर दिया। इसी तरीके से एससी नंबर आ जाएगा और एससी की तारीख़ आ जाएगी और उसके सामने दस्तखत चेयरमैन आ जाएंगे। ये हमारे अखराजात का ऊपर वाला हिस्सा फिल हो गया। अब हमने देखना है कि हमारे पास गुज़िश्ता बकाया जात कितनी हैं, रवा माह हमने टोटल रकम कितनी निकलवाई है और रवा माह के कुल अखराजात हमारे कितने हैं जी। तो ये देखें जी, रवा माह बैंक से निकलवाई गई रकम, ये हमने इसको टोटल कर लेना है कि हमने एक 30,000 निकलवाया, एक 10,000 निकलवाया, 40,000 हो गया, पीछे हमने पंखों के लिए फिर 7,000 निकलवाया, तो ये हमारे पास 47,000 हमने इस माह में रकम निकलवाई। ठीक जी। नीचे आते हैं कि रवा माह के कुल अखराजात कितने हैं जी। अब हमने अपने इस कॉलम को फिल करना है।
इसको हम देखें कि 20,000 रुपये हमने एक दफ़ा अदा किया, फिर हमने 15,000 अदा किया, ये हमारे पास 35,000 हो गया। 2,000 रुपये हमने मज़ीद पेनाफ्लेक्स पे लगाया तो ये हमारे पास 37,000 हो गया। 10,000 हमने पंखों के लिए लगाया तो ये हमारे पास 47,000 हो गया। यानी कि 47,000 ही हमने निकलवाया और 47,000 हमने ख़र्च कर दिया। अब देखते हैं कि हमारे पास इख्तिताम माह बकाया कितना बचा। जी हमारे पास बैलेंस नील बचा, हमारे पास बैलेंस नील बचा क्योंकि हमने इस माह 47,000 निकलवाया था और 47,000 ही हमने ख़र्च कर दिया और इख्तिताम हमारे पास जो माह बकाया है वो नील है। जी अब हम आ जाते हैं एंट्रीज़ करने आमदन वाली कि हमने आमदन में कैसे कैसे किया। जी हाँ जी, कुल आमदन हमारे पास आई हुई थी 2,50,000 रुपये और रवां माह हमने बैंक से रकम निकलवाई 47,000 रुपया और रवां माह इख्तितामी बकाया हमारा जो बैंक में रह गया वो 2,03,000 रुपया है। जी हाँ, इस तरीके से हमने अपने NSB कैश बुक स्कूल कौंसल फॉर्म नंबर 8 को मुकम्मल करना है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, हमें लाइक करना और कमेंट ना भूलें क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है और मोहब्बत होती है और हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतरीन कर सकें। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब